a problem നോക്കാം. A person has undertaken a construction job. One person is going for a construction job. The probability are 0.65 there will be strike. Strike ഉണ്ടാവാനുള്ള probability 0.65 ആണ്. 0.80 that the construction job will be completed on time if there is no strike. Strike ഇല്ലെങ്കിൽ construction job കഴിയാനുള്ള probability, അതായത് construction job on time കഴിയാനുള്ള probability ആണ് 0.80 and 0.32 the construction job will be completed if there is a strike. Strike ആണെങ്കിൽ complete ചെയ്യാനുള്ള ടൈമിൻ്റെ probability ആണ് 0.32. Determine the probability that the construction job will be completed on time. Find the probability that the job is completed in time. A construction job timely complete ചെയ്യാനുള്ളതിൻ്റെ probability. So അത് complete ചെയ്യാണെങ്കിൽ നമുക്ക് problem വായിക്കുമ്പോൾ അറിയാം, complete ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് സ്ട്രൈക്കോടുകൂടി complete ചെയ്യാം, സ്ട്രൈക്ക് ഇല്ലാതെയും complete ചെയ്യാം. So how to find? അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഇവൻറ്റ്സ് നടക്കുന്നത്? ഒന്ന്, find the probability that the job is completed in time. അതൊരു ഇവൻറ്റ് നെയിം കൊടുക്കാം. Let A be the event that the job is completed on time. അതാണ് ചോദ്യം, അതാണ് ഒരു ഇവൻറ്റ്. The job must be completed. ഇനി ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? വേറൊരു ഇവൻറ്റ്, സ്ട്രൈക്ക് വരാം, സ്ട്രൈക്ക് ഇല്ലാതിരിക്കാം. So let B be the event that strike is there. Let B be the event that the strike is there. ഇനി determine the probability that the job is completed on time. P of A ആണ് നമുക്ക് ചോദ്യം. Now what is given? P of probability that 0.65 there will be strike. So what is probability of B ആണ് എന്ത് തന്നിരിക്കുന്നത്? 0.65. Probability that there will be strike is 0.65. ഇനി 0.80 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? The construction job will be completed on time if there is no strike. Strike ഉള്ളതാണ് B. B that strike is there. ഇനി strike if there is no strike എന്ന് പറയുമ്പോൾ P of B dash. ഇനി B dash ആണെങ്കിൽ, അതായത് സ്ട്രൈക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ job must be completed on time. അതാണ് A ആയിട്ട് എടുത്തത്. അതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി എന്താണ് പറയുന്നത്? 0.80. സോ സ്ട്രൈക്ക് ഇല്ലാതെ ജോബ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി ആണ് 0.80. ഇഫ് ദർ ഇസ് എ സ്ട്രൈക്ക്, സോ വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് അനദർ കണ്ടീഷൻ? സ്ട്രൈക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ദ ജോബ് വിൽ ബി കംപ്ലീറ്റഡ് ഈസ് 0.32. അതാണ് എ. പി ഓഫ് എ ഗിവൺ ബി ആണ് 0.32. ഇതാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ പി ഓഫ് എ ആണ് ചോദ്യം. തന്നിരിക്കുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഇവൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബി സ്ട്രൈക്ക് ഉണ്ട്. സോ പി ഓഫ് ബി 0.65. ഇനി ബി സ്ട്രൈക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ, സ്ട്രൈക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ജോബ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി 0.32 കണ്ടീഷണൽ പ്രോബിലിറ്റി ആണ്. സ്ട്രൈക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ബി സ്ട്രൈക്ക് ഉണ്ട്. സോ ബി ഡാഷ് നോ സ്ട്രൈക്ക്. What is the probability that it will be completed on time? 0.80. So what is P of A is the question. Now P of A is equal to the probability that the job will be completed. ഇവിടെ എന്താ പോസിബിലിറ്റീസ് ഉള്ളത്? ജോബ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ഉണ്ടായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം, ഓർ സ്ട്രൈക്ക് ഇല്ലാതെയും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. സോ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് there is a strike and probability that the job is completed when there is a strike. ഇത് സ്ട്രൈക്ക് ഉള്ള കേസിൽ, if there is a strike and under the condition that there is a strike, what is the probability that the job is completed? Or അതുകൊണ്ട് addition, this strike ഉള്ളത്. The next, when there is no strike and what is the probability that the job is completed given that there is no strike? So if there is strike and if there is no strike, strike ഉണ്ടെങ്കിൽ, if there is strike and under the condition that there is strike, the job is completed. There is no strike and if there is no strike, what is the probability that it will be completed? Substitute the probability. P of B 0.65, P of A given B 0.32 plus P of B dash 1 minus P of B ആണ്. So 0.65 into P of A given B dash 0.80
ഇത് സോൾവ് ചെയ്താൽ റിക്വയർഡ് ആൻസർ ആയി. So let us solve it. So this is the required probability. So 0.65 into 0.32 and we have 0.35 into 0.80, so which will give 0.4880. So the required probability that the job will be completed on time is 0.488. So Bayes' theorem problems engane varum nokkam. Bag 1 contains 3 red 4 black balls. Bag 1 ile contents are 3 red 4 black balls, while bag 2 contains 5 red and 6 black balls. Bag 1 ilum bag 2 illulla contents aanu parayum. 5 red and 6 black balls. One ball is drawn at random from one of the bags and it is found to be red. Find the probability that it was drawn from bag 2. അതായത് 2 bags ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ബാഗ്സിൽ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇനി 1 ball is drawn from one of the bags. One of the bags എന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ. ബാഗ് 1 ആണോ സെലക്ട് ചെയ്തത് ബാഗ് 2 ആണോ സെലക്ട് ചെയ്തതെന്ന് അറിയില്ല. സോ ഒരു ബാഗ് എടുക്കുന്നു. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ബാഗ് 1 ഓർ ബാഗ് 2. ആ എടുത്ത ബാഗിൽ നിന്ന് ഒരു ബോൾ എടുക്കുകയാണ്. ആ ബോൾ റെഡ് ആണ്. ടേക്കൺ ബോൾ ഈസ് ഫൗണ്ട് ടു ബി റെഡ്. ആ റെഡ് ബോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം 2 ബോൾസിലും റെഡ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ചോദ്യം എന്താണ്, ആ റെഡ് ബോൾ ബാഗ് 2 എന്ന് വരാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എന്താ? റെഡ് ആണെങ്കിൽ ബാഗ് 2 എന്ന് വരാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എന്താ? അപ്പോൾ ബാഗ് 2 വരണമെങ്കിൽ അതിനൊരു ഇവന്റ് കൊടുക്കണം. സോ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഇവിടെ ആദ്യം പറയുന്നത് 2 ബാഗ്സ് ഇരിക്കുന്നു. വി ആർ സെലക്ടിങ് എ ബാഗ്. ആ സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആലോചിക്കാം, അത് ബാഗ് 1 വരാം, ബാഗ് 2 വരാം. സോ നെയിം ഇറ്റ് ആസ് 2 events. So we will say let E1 be the event of selecting bag 1. E1 bag 1 select ചെയ്യണു. E2 selecting bag 2. അപ്പോൾ ബാഗ് 1 വരാം, ബാഗ് 2 വരാം. അപ്പോൾ ഒരു ബാഗ് കയ്യിൽ വന്നു, ഒരു ബോൾ എടുക്കണു, അത് റെഡ് ആണ്. ഇറ്റ് ഒക്കേർഡ്, അതാണ് ഷുവർ ഇവന്റ്. അത് അവിടെ നടന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇറ്റ് ഹാപ്പൻഡ്. അതിനെ എ ആയിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. സോ ലെറ്റ് എ ബി ദ ഇവന്റ് ദാറ്റ് ദ ബോൾ ഈസ് റെഡ്. ഇനി അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് ഇവന്റ്സ്, ഇവിടെ ഇവന്റ്സ് ഒക്കെ പറയുന്നത് E1 ഉം E2 ഉം എ ആണ്. ഇത് വെച്ച് റിക്വയർഡ് പ്രോബിലിറ്റി എന്താണ് ചോദ്യം എന്ന് നോക്കാം. ഫൈൻഡ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ഡ്രോൺ ഫ്രം ദ ബാഗ് 2. സോ പി ഓഫ് എ റെഡ് ആണെങ്കിൽ, സോ ഗിവൺ ദാറ്റ് A is red, what is the probability that it came from bag 2? Bag 2 വരാനുള്ള എൻ്റെ ഇവന്റ് E2 ആണ്. സോ റിക്വയർഡ് പ്രോബിലിറ്റി എന്നാണത് P of E2 given A ആണ് ചോദ്യം. സോ റിവേഴ്സ് പ്രോബിലിറ്റി. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും, ബേസ് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യണം. സോ ബേസ് തിയറം പ്രകാരം what is this? P of E2 given A is equal to first P of E2 into P of A given E2 by the total probability. So P of A1 into P of E1 into P of A given E1 plus P of E2 into P of A given E2. ഇതാണ് required probability. ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ ആൻസർ ആയി. Now what are these probabilities നോക്കാം. P of E1 എന്താണ്? സെലക്ടിങ് ബാഗ് 1. എത്ര ബാഗ്സ് ഉണ്ട്? 2 bags. Out of 2 bag 1 വരണമെങ്കിൽ 1 outcome out of 2. So out of 2, the same is P of E2 also. E2 എന്ന് പറയുന്നത് ബാഗ് 2 സെലക്ട് ചെയ്യാൻ out of 2 bags. അപ്പോൾ out of 2 bag 2 എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നേ ഉള്ളൂ. So 1 out of 2. So P of E1, P of E2 എന്ന് പറയുന്നത് 1/2 ആണ്. ഇനി P of A given E1 നോക്കാം. E1 ഇനി എന്താണ്, ഒരു ബാഗ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ബോൾ എടുക്കണു, അത് റെഡ്. സോ E1 ഫസ്റ്റ് ബാഗാണ് കയ്യിലുള്ളത്. E1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാഗ് 1 ആണ് കയ്യിലുള്ളത്. അതിന്ന് റെഡ് ബോൾ വരാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി, ബാഗ് 1 നിന്ന് റെഡ് വരണമെങ്കിൽ 3 out of 7. സെയിം വേ P of A given E2 സെക്കൻഡ് ബാഗ് നിന്ന് given E2 സെക്കൻഡ് ബാഗ് ആണെങ്കിൽ റെഡ് വരാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി 5/11. So these are the probabilities. ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ കാണാവുന്നതാണ്. So we have this is equal to 1/2 into A given E2 5/11
by 1 by 2 into A given even 3 by 7 plus 1 by 2 into 5 by 11. This simplify cheyida answer ആയി. So this is P of E2 given A is equal to 5 by 22 by 1 by 2 into 3 by 7, 3 by 14 plus 1 by 2 into 5 by 11, 5 by 22. This solve ചെയ്ത് നമ്മൾ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻസ് ഒക്കെ LCM ഒക്കെ എടുത്ത് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് and then we will get the answer. This is the required probability, that is we get it as ഒന്നും കൂടി അതിനെ വേണമെങ്കിൽ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം 385 by 748. So this is how we do according to Bayes' theorem. So P of E2 given A is equal to 385 by 748. Again you can simplify. Another example, given 3 identical boxes, 3 box ആണ് ഉള്ളത്, each containing 2 coins. ഓരോ ബോക്സിലും 2 coins ഉണ്ട്. അതിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് പറയുന്നത് ബോക്സ് 1 both are gold, 2 gold coins. Box 2 പറയുന്നത് both are silver and box 3 പറയുന്നത് 1 is gold and 1 is silver. A person chooses a box at random and takes out a coin. If the coin is gold, what is the probability that the other coin in the box is also gold? So 3 box അതിൽ coins ആണ് ഉള്ളത്. ആ coins എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 1 box is chosen. എന്നിട്ട് അതിനൊരു കോയിൻ എടുത്തു. ആ കോയിൻ ഗോൾഡ് ആണ്. If it is gold, what is the probability that the other coin in the box is also gold? നേരത്തെ ചോദ്യത്തിൽ what is the probability that it came from back to എന്ന് ചോദിച്ചു. ഇവിടെ അതിന് പകരം അവർ പറയുന്നത് if the coin is gold, what is the probability that it is the other coin in the box? എല്ലാ ബോക്സിലും 2 കോയിൻസേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒന്ന് ഗോൾഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബോക്സിലെ അതർ കോയിൻ മറ്റേ കോയിനും ഗോൾഡ് ആവാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി ഏതാ? സോ മറ്റേതും ഗോൾഡ്, അപ്പോൾ ഒന്ന് ഗോൾഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേതും ഗോൾഡ് ആവണമെങ്കിൽ അത് ഏത് ബോക്സ് ആയിരിക്കണം? ബോക്സ് 1 ആയിരിക്കണം. കാരണം ബോക്സ് 1 2 ഗോൾഡ് കോയിൻസ് ഉള്ളൂ. ബോക്സ് 2 2 സിൽവറാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അതായിരിക്കില്ല. ബോക്സ് 3 എന്ന് പറയുന്നത് 1 ഗോൾഡ് ആൻഡ് 1 സിൽവർ. ഒന്ന് ഗോൾഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നത്തതും ഗോൾഡ് ആവാനുള്ള ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോക്സ് 3 വരില്ല. കാരണം അതിൽ പിന്നെ ഉള്ളത് സിൽവറാണ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ഗോൾഡ് ആണെങ്കിൽ മറ്റേതും ഗോൾഡ് വരാനുള്ളതിൻ്റെ മറ്റേ ബോക്സിൽ ആ ബോക്സിൽ മറ്റേതും ഗോൾഡ് ആവണമെങ്കിൽ അതേത് ബോക്സ് ആയിരിക്കണം? ബോക്സ് 1. So if the coin taken is gold, what is the probability that it came from box 1 എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. But they have asked in this way. അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യണത്? 3 ബോക്സിൽ നിന്ന് ഒരു ബോക്സ് എടുക്കുകയാണ്. ആ ബോക്സ് അപ്പോൾ അവിടെ എന്തൊക്കെ വരാം? പോസിബിലിറ്റീസ് വരാം. ബോക്സ് 1 വരാം, ബോക്സ് 2 or ബോക്സ് 3. നെയിം ഇറ്റ് ആസ് E1, E2, E3. So let E1 be the event of choosing box 1. നമുക്ക് വേർഡ്സിൽ എഴുതാം. ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നുള്ളൂ. ലെറ്റ് E1 be the event of choosing box 1, E2 be the event of choosing box 2 and E3 be the event of choosing box 3. ഇനി എന്താണ്? സോ വൺ ഓഫ് ദ ബോക്സ് കയ്യിലുണ്ട്, ഒരു കോയിൻ എടുക്കണു, അത് ഗോൾഡ് ആണ്, അത് ഷുവർ ഇവന്റ്. സോ ലെറ്റ് എ ബി ദ ഇവന്റ് ദാറ്റ് ദ കോയിൻ ഈസ് ഗോൾഡ്. കോയിൻ ഗോൾഡ് ആണ്. Now what is the required probability? കോയിൻ ഗോൾഡ് ആണെങ്കിൽ അതർ കോയിനും ഗോൾഡ് വരണമെങ്കിൽ അത് ബോക്സ് 1 ആയിരിക്കണം. ബോക്സ് 1 റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഇവന്റ് E1 ആണ്. സോ വാട്ട് ഈസ് P of E1 given A എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. സോ P of E1 given A by Bayes' theorem എങ്ങനെ എഴുതാം? P of E1 into P of A given E1 by total probability. P of E1 into P of A given E1 plus P of E2 into P of A given E2 plus P of E3 into P of A given E3 because 3 events are there. ഇവിടെ 3 events ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടോട്ടൽ പ്രോബിലിറ്റി ഡിനോമിനേറ്റർ സം ഓഫ് 3 ടേംസ് വരും. ഇനി ഓരോ പ്രോബിലിറ്റി കണ്ട് ഇതിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം.
So P of E1 എന്ന് പറയുന്നത് event of choosing box 1. Box 1 select ചെയ്യാനുള്ളതിൻ്റെ probability. എത്ര ബോക്സ് ഉണ്ട്? 3. Out of 3 box 1 വരാൻ ഒരു ചാൻസേ ഉള്ളൂ. So it is 1/3. Same way P of E2. Same way P of E3. എല്ലാം 1/3 വരുള്ളൂ. Event of choosing box 2. Event of choosing box 3. ഇനി P of A given E1. Given E1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബോക്സ് 1 ആണ് കയ്യിലുള്ളത്. അതിന്ന് ഗോൾഡ് വരാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി. എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? അത് കോയിൻ ഈസ് ഗോൾഡ്. ബോക്സ് 1 2 ഗോൾഡ് കോയിൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കം എത്ര വരിക? ഔട്ട് ഓഫ് 2 ഗോൾഡ് കോയിൻസ് ആണ്. അതിന്ന് ഗോൾഡ് വരണമെങ്കിൽ രണ്ടും ഗോൾഡ് ആണ് അതിൽ. സോ 2 out of 2 which is 1. P of A given E2. സെക്കൻഡ് ബോക്സ് ആണ് ഉള്ളത്. അതിന്ന് ഗോൾഡ് വരാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി. ഗിവൺ E2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് ബോക്സ്. സെക്കൻഡിൽ ബോത്ത് ആർ സിൽവർ ആണ്. ഔട്ട് ഓഫ് 2 കോയിൻസിലെ സിൽവർ ഗോൾഡ് വരാൻ P of A എന്ന് പറയുന്നത് ഗോൾഡ് ആണ് കിട്ടേണ്ടത്. പക്ഷേ ബോക്സ് 2 ആണെങ്കിൽ അതിന്ന് ഗോൾഡ് വരാനുള്ള ഒരു ഔട്ട്കമ്മും ഇല്ല. ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കം ഒന്നുമില്ല. കാരണം അതിലുള്ളത് രണ്ടും സിൽവർ ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കം അവിടെ എന്ത് വരും? 0 വരും. 0 out of 2 which is 0. Now what is P of A given E3? A given E3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ E3 തേർഡ് ബോക്സ് ആണ് കയ്യിൽ. തേർഡ് ബോക്സിൽ എത്ര ഗോൾഡ് കോയിൻസ് ഉണ്ട്? ടോട്ടൽ സാമ്പിൾ പോയിന്റ്സ് 2. അതിൽ ഗോൾഡ് ആണ് വരാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി. എ എന്ന് പറയുന്നത് ഗെറ്റിംഗ് എ ഗോൾഡ്. ബോക്സ് 3 ഒരു ഗോൾഡും ഒരു സിൽവറും ആണ്. അപ്പോൾ ഗോൾഡ് വരാൻ ഒരു ചാൻസേ ഉള്ളൂ. സോ 1 out of 2. These are the probabilities. അത് ബേസ് തിയറിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ആൻസർ ആയി. സോ ലെറ്റ് us substitute. So P of E1 given A is equal to E1 1/3 into A given E1 1 by 1/3 into 1 plus 1/3 into A given E2 0 plus 1/3 into A given E3 1/2. Solve ചെയ്യാം. Which is 1/3 by 1/3 plus 1/6. 1/3 into 0 0. So it is 1/3 by 6. 2 plus 1 3/6. Or 1/3 by 1/2 which is 2/3. So 2/3 is the required probability. Box 1 എടുത്ത ഗോൾഡ് the other coin gold ആവാനുള്ള probability എന്ന് പറയുന്നത് 2/3 ആണ്. And the problem of Baye's theorem. Of people having HIV, 90% of the test detect the disease, but 10% go undetected. അതായത് those people who have HIV ഉള്ള പേഷ്യൻസിന് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 90% ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റ് ഡിറ്റക്ട് ദ ഡിസീസ്. ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 90% ഡിസീസ് ഉണ്ട് എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. 10% അൺഡിറ്റക്റ്റഡ് ആയിട്ട് പോവാണ്. ഓഫ് പീപ്പിൾ ഫ്രീ ഓഫ് HIV, അതായത് HIV ഇല്ലാത്തവർ, അവരെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 99% ഓഫ് ടെസ്റ്റ് ആർ ജസ്റ്റ് HIV നെഗറ്റീവ്. ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ബട്ട് 1% ഡയഗ്നോസ്ഡ് ആസ് ഷോയിങ് HIV പോസിറ്റീവ്. അതിൽ 1% പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ദ പീപ്പിൾ ആർ ഫ്രീ ഫ്രം HIV. പീപ്പിൾ ആക്ച്വലി അവിടെ ആൾക്കാർക്ക് HIV ഇല്ല, ബട്ട് 1% അവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് HIV പോസിറ്റീവ് ആണ്. ഫ്രം എ ലാർജ് പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് വിച്ച് ഓൺലി 1.1% ഹാവ് HIV. ഇനി ഇത്രയോ ലാർജ് പോപ്പുലേഷന് 0.1% HIV ഉള്ളവരാണ്. 1% is selected at random, given HIV test and reports as HIV positive. അതിന്ന് ഒരു പേഴ്സൺ എടുക്കണോ, ആ 1% is selected at random, അതിന് ടെസ്റ്റ് കൊടുത്തു. ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നത് HIV പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന്. വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ദ പേഴ്സൺ ആക്ച്വലി ഹാസ് HIV? ഇനി ആ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത പേഴ്സണ് HIV പോസിറ്റീവ് ഉണ്ട്, ആക്ച്വലി അയാൾക്ക് HIV പോസിറ്റീവ്
ഉണ്ട്, HIV ഉണ്ട് എന്നുള്ള വരാനുള്ളതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി എന്താ. സോ ഇവിടെ പ്രോബ്ലത്തിൽ പറയുന്നത് ദ ഡിറ്റക്ഷൻ ക്യാൻ ബി ഹാസ് ഡിസീസ് ഓർ നോ ഡിസീസ്. പിന്നെന്താണ്, ഒരാളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു, ഹി ഹാസ് ദ ഡിസീസ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഹി ആക്ച്വലി ഹാസ് ദ ഡിസീസ് എന്നാണ് ചോദ്യം. സോ ഈവൻസ് ഇവിടെ എന്ത് നെയിം ചെയ്യാം, ലെറ്റ് ഇ ബി ദ ഇവന്റ് ദാറ്റ് actually has HIV. Let even be the event that the person chosen has as HIV, actually has HIV, and A be the event that. ഇനി ഇതിൽ ഇ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആക്ച്വലി ഉണ്ട്, ഇ ഡാഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇല്ലാത്തതായി. സോ അതിന് വേറൊരു ഇവന്റിന് പേര് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമുക്ക് ഇ ഡാഷ് ഇട്ടാൽ മതിയല്ലോ. ഇ ആൻഡ് ഇ കോംപ്ലിമെന്റ്. ലെറ്റ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഷുവർ ഇവന്റ് എന്താണ് ഇവിടെ, റിപ്പോർട്ട്സ് ദാറ്റ് the person chosen has gone for the test and it reports that he has HIV positive. HIV positive. Now required probability endana, P of positive ആണെങ്കിൽ what is the probability that he actually has the disease. So E, P of E given A എന്നുള്ളതാണ് required probability. ഇവിടെ ഇ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇ ഡാഷ്. വാട്ട് വിൽ ബി ഇ ഡാഷ്? ഇ ഡാഷ് ആക്ച്വലി നോ HIV. ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഹാസ് HIV, ഇ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെന്റ്, അതായത് ആക്ച്വലി HIV ഇല്ല, ഹി ഹാസ് നോ HIV, ഹി ഈസ് നോട്ട് സഫറിങ് ഫ്രം ദിസ് ഡിസീസ്. അങ്ങനെയാണ്. So P of E given A എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം. So by probability, by Bayes theorem, we can write this as P of E into P of A given E by P of E into P of A given E. Now another rule, another ഉള്ളത് എന്താ, he do not have. So P of E dash into P of A given E dash. This is the Bayes theorem. ഇനി അതിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓരോന്നും നോക്കാം. P of E. What is P of E? E means actually has the disease. Actually, the person chosen actually has HIV എന്ന് പറയുന്നത്. What is its probability? Probability actually of the people having HIV, 90% of the tests detect the disease but 10% go undetected. Of people free of HIV, 99% of tests are judged HIV negative but 1% diagnosed as showing HIV positive. അപ്പോൾ ചൂസൺ ചെയ്ത പേഴ്സൺ ആക്ച്വലി ഹാസ് HIV ആണെങ്കിൽ എത്ര പേരുണ്ട് ഇവിടെ? 0.1% of the large population, of which only 0.1% has HIV. അപ്പോൾ പോപ്പുലേഷൻ 0.1% ആണ് HIV ഉള്ളവർ. അപ്പോൾ എടുത്ത ആൾക്ക് ആക്ച്വലി ഹാസ് HIV എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഹി ഷുഡ് കം ഫ്രം 0.1%. ദാറ്റ് ഈസ് 0.1 by 100 which is 0.001. Again P of E dash. So what is P of E dash? 1 minus P of E, which is 1 minus 0.001, which is 999.999. Now P of A given E. What is P of A given E? അതായത് given E എന്ന് പറഞ്ഞാൽ actually has HIV. Given ആ പേഴ്സണിന് HIV ഉണ്ട്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ what is the probability that it reports that he has HIV? A എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? reports HIV positive. Select the person actually has HIV. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അയാൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അത് ടെസ്റ്റ് ഫോൾസ് തരാം, ട്രൂ തരാം. ആക്ച്വലി അങ്ങനെ ഉള്ള ആളാണെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് കാണിച്ചു, അതായത് ട്രൂ ആണെന്ന് കാണിക്കാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? അതെന്താ? ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹാവിങ് HIV, 90% ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റ് ഡിറ്റക്ട് ദ ഡിസീസ്. അതായത് ഉള്ളവർക്ക് ടെസ്റ്റ് HIV ഉള്ളവർക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ആക്ച്വലി ഡിസീസ് ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കാനുള്ളതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി എത്രയാണ്? 90% ആണ്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഗിവൺ ഇ, അതായത് ആക്ച്വലി HIV ഉണ്ട്, ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ട്രൂ എന്ന് കാണിക്കണത്
This one 90% ആണ്, which is 90 by 100 or which is 0.9. Now what is the other one? P of A given E dash. P of A given E dash എന്ന് പറയുമ്പോൾ what does that mean? E dash. E dash എന്ന് പറയുമ്പോൾ actually do not have HIV. HIV ഇല്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു പേഴ്സൺ ആണ്. ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നത് he has HIV പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയാൻ, അതായത് അവിടെ ഫോൾസ് ഡിറ്റക്ഷൻ ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഫ്രീ ഓഫ് HIV, അതാണ് ഇവിടെ സെലക്ഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ ഡാഷ് അവിടെ the person do not have HIV. അതിൽ 99% of test are judged HIV negative. 99% നെഗറ്റീവ് എന്ന് കാണിക്കുന്നു. ബട്ട് 1% diagnosed as HIV positive. പക്ഷെ 1% അവിടെ HIV നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഡു നോട്ട് ഹാവ് ബട്ട് ഷോസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എത്രയെന്ന് വരണം? 1% എന്ന് വരണം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് 1/100 or which is equal to 0.001. 0.01. Now substitute in the Bayes theorem, you will get the answer. So P of E given A is equal to P of E 0.001, A given E 0.9 by 0.001 into 0.9 plus P of E dash 0.999 into A given E dash 0.01. 0.999 into 0.01. So this simplify cheyam. On simplifying this, we get this as 90 by 1089. You can simplify this by completing this multiplication and taking over the decimals. You will get it as 90 by 1089. So another problem. In a factory which manufactures bolts manufacture ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടറിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. മെഷീൻസ് ABC മാനുഫാക്ചർ, 3 മെഷീൻ ഉണ്ട്. ABC മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് 25%, 35%, 40% ബോൾസ് ആണ്. അതായത് മെഷീൻ A 25% ബോൾസ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് സോ ഓൺ. ഓഫ് ദ ബോൾസ് ഓഫ് ദെയർ ഔട്ട്പുട്ട്സ് 542% ആർ ഡിഫക്റ്റീവ് ബോൾസ്. ആ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് നിന്ന്, അതായത് ഔട്ട്പുട്ടിൽ മെഷീൻ A 5% ഡിഫക്റ്റീവ് ബോൾസ് ആണ് ഉണ്ട്. മെഷീൻ Bയിൽ 4% ഡിഫക്റ്റീവ്. മെഷീൻ C 2% ഡിഫക്റ്റീവ് ആണ്. ഇനി എ ബോൾട്ട് ഈസ് ഡ്രോൺ അറ്റ് റാൻഡം ആൻഡ് ഫൗണ്ട് ടു ബി ഡിഫക്റ്റീവ്. ഇനി ഒരു ബോൾട്ട് എടുക്കുകയാണ്, ആ ബോൾട്ട് ഡിഫക്റ്റീവ് ബോൾട്ടാണ്. If it is so, what is the probability that it is manufactured by machine B? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഡിഫക്റ്റീവ് ബോൾട്ട് മെഷീൻ B ആണ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തത്, അതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി. അതായത് ഡിഫക്റ്റീവ് ബോൾട്ട് എയും ബിയും സിയും മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ എടുത്ത ബോൾട്ട് ഡിഫക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അത് മെഷീൻ ബി എന്ന് വരാനുള്ളതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി എന്താ എന്നാണ് ചോദ്യം. സോ ഹിയർ ആദ്യം എന്താണ്? 3 മെഷീൻസ് ആണ്. സോ ലെറ്റ് E1 be the event that machine a bolt is drawn and found to be defective. So let E1 be the event that the bolt is drawn from machine A, and E2 machine B, and E3 machine C. ഇനി എന്താണ് അവിടെ ഒക്കർ ചെയ്തത്? ആ ബോൾട്ട് എടുത്തത് ഡിഫക്റ്റീവ് ആണ്. സോ A be the event that the bolt is defective. A be the event that the bolt is defective. Now, if the bolt is defective, what is the probability that it is manufactured by machine B? So, let E2 be the event that the bolt is manufactured by machine B. അപ്പോൾ machine B യുടെ event എന്ന് പറയുന്നത് E2 ആണ്. So, given question P of E2 given A ആണ് required probability. That is, by Bayes theorem, P of E2 into P of A given E2 by P of E1 into P of A given E1 plus P of E2 into P of A given E2 plus P of E3 into P of
A given E3. ഇനി ഓരോ പ്രോബിലിറ്റി നോക്കാം. What will be P of E1? E1 എന്ന് പറയുന്നത് the bolt is manufactured by machine A. Machine A എന്ന് വരാനുള്ളതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി bolt out of how many machines? 3 machines. So it is 1/3 and the same way P of E2, same way P of E3. Machine A, machine B, machine C എന്ന് വരാനുള്ളതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി. Sorry, this is not the event. P of E1 എന്ന് പറയുന്നത് the bolt is manufactured by machine A. Machine A manufacture ചെയ്യുന്നത് 25% of the bolts ആണ്. അപ്പോൾ എടുത്ത ബോൾട്ട് മെഷീൻ എ എന്ന് വരണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് കം ഫ്രം 25%. അതായത് 25/100 which is equal to 0.25. Similarly, P of E2. The bolt is manufactured by machine B. Machine B എത്ര manufacture ചെയ്യുന്നുണ്ട്? 35%. So it is 0.35 and P of E3 will be 0.40. The bolt is manufactured by machine C. E1 bolt എടുത്തത് മെഷീൻ എ എന്നാണെങ്കിൽ അത് ഡിഫക്റ്റീവ് ആവാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എടുത്ത ബോൾട്ട് മെഷീൻ എ എന്നാണ്. ഇനി ആണെങ്കിൽ ഇഫ് ദാറ്റ് the bolt is defective of machine A. Machine A 5% ആണ് defective bolts. അപ്പോൾ ആ ബോൾട്ട് മെഷീൻ എയുടെ ഡിഫക്റ്റീവ് ആവണമെങ്കിൽ ആ 5% എന്ന് വരണം. So it is 5/100 or 0.05. So what will be P of E2? The same way. E2, the bolt is manufactured by machine B. അത് ഡിഫക്റ്റീവ് ആവാൻ മെഷീൻ ബി 4% ആണ് ഡിഫക്റ്റീവ്. So it is 0.04. P of A given E3 എന്ന് പറയുന്നത് it is given E3. ബോൾട്ട് ഈസ് ഫ്രം മെഷീൻ സി ആണെങ്കിൽ അത് ഡിഫക്റ്റീവ് ആവാൻ മെഷീൻ സി 2% ആണ് ഡിഫക്റ്റീവ്. 0.02. Now ഇതെല്ലാ പ്രോബിലിറ്റി ബേസ് തിയറത്തിൽ കൊടുത്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. Therefore P of E2 given A is equal to P of E2 0.35 into A given E2 0.04 by 0.25 into 0.05 plus 0.35 into 0.04 plus 0.40 into 0.02. ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ്. The denominator, the total probability rule. By applying that, simplifying, you will get the answer as 28/69, which is the required probability. Problem vaakam. A doctor is to visit a patient. From the past experience, it is known that the probabilities that he will come by train, bus, scooter or by other means of transport are. The probability that he will be late are if he comes by so and so. But if he comes by other means of transport, he will not be late. When he arrives, he is late. What is the probability that he comes by train? Doctor or patient ne visit ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ അയാൾ ചെയ്യുന്നത് യൂസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് മോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് either by train, bus, scooter or by other means of transport. Train, bus, scooter or by other means of transport. അതാണ് പറയുന്നത്. അതിന് അത് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി ആണ് ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്നത്. പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഹി വിൽ കം ബൈ ട്രെയിൻ 3/10. The probability that he will come by bus 1/5. He will come by scooter 1/10. By other means 2/5. ഇനി the probability that he will be late are. ഇനി ഇതൊക്കെ ഈ മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും ലേറ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി ട്രെയിൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ലേറ്റ് ആവാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി 1/4, bus 1/3 and scooter 1/12, and it is said by using any other means of transport he will not be late. Probability that he will get late ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ other means of transport എടുക്കുമ്പോൾ ലേറ്റ് ആവുന്നില്ല. ഇനി he arrives. അങ്ങനെ പേഷ്യന്റിനെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയി. he reached there. അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ലേറ്റ് ആയി. ലേറ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഹി കംസ് ബൈ ട്രെയിൻ? അങ്ങനെ ലേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലേറ്റ് ട്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാവാം, ബസ് ഓർ സ്കൂട്ടർ ആവാം. സോ ഇഫ് ഹി കംസ് ലേറ്റ്,
what is the probability that he came by train? ആ ലേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ട്രെയിനിലാണ് വന്നതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി കാണാൻ. സോ ഹിയർ മീൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആണ്. സോ ലെറ്റ് E1 be the probability that he takes train, E2 be the probability that he uses bus, E3 be the probability that he uses scooter, and E4 be the probability that he use other means of transport. E1 be the event that the doctor uses train, E2 the doctor uses bus, and so on. Now ini endha cheyyunnu, what happened when he arrives is late, angane ettiyappo late aayi. So that happened, he reached and he was late. So let A be the event that the doctor is late. So what is the required probability? If he is late, what is the probability that he came by train? Train the event ennu parayunnathu E1 aanu. So required probability is P of E1 given A. P of E1 given A Bayes theorem edam. P of E1 into P of A given E1 by the total probability. Total probability എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ 4 ഇവൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. 4 ഇവൻറ്റ്സിൻ്റെയും ടോട്ടൽ പ്രോബിലിറ്റി എന്നുള്ളത് എഴുതണം. സോ P of E1 into P of A given E1 plus P of E2 into P of A given E2 plus P of E3 into P of A given E3 plus P of A4 into E4 into P of A given E4. This is the Bayes theorem. Probabilities കാണാം, substitute ചെയ്യാം. So first probability. Now required probability. Probability of E1. Probability that he comes by train. Train ന്ന് വരാനുള്ളതിൻ്റെ probability ആണ് 3/10. P of E2 1/5. P of E3 1/10 and P of E4 is equal to 2/5. Okay, directly തന്നിട്ടുണ്ട് probability that he uses train, bus, scooter or by other means. ഇനി P of A given E1, അതായത് E1 he uses train use ചെയ്തിട്ട് late ആവാനുള്ള probability, that is what 1/4. P of A given E2 1/3. P of A given E3 1/2. 1/12. P of A given E4. What is E4? E4 എന്ന് പറയുന്നത് other means ആണ്. other means ഉപയോഗിച്ചിട്ട് late ആവാനുള്ള probability ഇല്ല. probability പറയുന്നുണ്ട് if he uses by other means he will not be late. So other means of transport ഉപയോഗിച്ചു. what is the probability that he will be late? പക്ഷെ അവിടെ occurrence ഇല്ല, favorable outcome ഇല്ല, അവിടെ late ആവുന്നില്ല. So the favorable outcome is 0. So here the probability is 0. Substitute in this Bayes theorem, we will get the answer. Therefore P of E1 given A is equal to P of E1 into P of A given E1 by the total probability, which is 3/10 into 1/4 plus 1/5 into 1/3 plus 1/10 into 1/12 plus 2/5 into 0. This simplify ചെയ്യുക and you will get the answer as 1/2 on simplifying. So the probability that if he is late that he will use a train is 1/2. Problem: a man is known to speak truth 3 out of 4 times. He throws a die and reports that it is 6. Find the probability that it is actually 6. A man is known to speak truth 3 out of 4 times. 3 out of 4 3 times he speaks truth. That is its probability of speaking truth. Out of 4 3 times he speaks truth. Now he throws a die എറിയുന്നു and reports that it is 6. die എറിഞ്ഞപ്പോൾ number 6 കാണിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു. Now what is the probability that it is actually 6? means അത് 6 എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് ആക്ച്വലി 6 തന്നെ ആവാനുള്ളതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി എന്താ? because he reports that it is 6 means he can be true or he can lie. അതാണ്.
അപ്പോൾ 6 റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് അത് 6 തന്നെ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി. സോ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് he reports that it is 6 or what is the other event? It cannot be 6. So let E1 be the event that 6 occurs. E2 be the event that 6 do not occur. Or you can name it as E dash. എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം. Because 6 occurs ആണെങ്കിൽ 6 do not occur, it is its complement. ഇനി what is the actual event? Reports that it is 6. Reports 6. What is the required probability? If he reports that it is 6, what is the event that it is actually 6 means 6 occurs? E1. This is the probability. Now Bayes theorem നമുക്കറിയാം P of E1 into P of A given E1 by total probability. ഇനി ഓരോ probability നോക്കാം. So P of E1. What is P of E1? E1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6 occur ചെയ്യാനുള്ളതിൻ്റെ probability. E1 be the event that 6 occurs when a die is thrown. അപ്പോൾ ഡൈ എറിയുമ്പോൾ 6 വരാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി വി നോ ഇറ്റ് ഈസ് 1/6 ആയിരിക്കും. സോ വാട്ട് ഈസ് P of E2? അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് 6 അല്ലാത്തത് എങ്കിൽ 1 2 3 4 5 ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കം ഔട്ട് ഓഫ് 6. ആൻഡ് അഗെയിൻ P of A given E1. A given E1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ E1 occurred. E1 എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ 6 occur ചെയ്തു. That is the event, the die showed 6. Then what is the probability that he reports that it is 6? He reports that 6 ആണ് കാണിച്ചത്. E1 occurred എന്ന് പറഞ്ഞാൽ when the die is thrown the 6 occurred. 6 കാണിച്ചു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ പ്രോബിലിറ്റി വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ദ മാൻ റിപ്പോർട്ട്സ് ദാറ്റ് ഇസ് 6 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹി ഈസ് സ്പീക്കിംഗ് ട്രൂത്ത്. അവിടെ 6 ആണ് ഒക്കർ ചെയ്തത്, അയാൾ പറയുന്നു 6 തന്നെ വന്നു എന്ന്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഹി ഈസ് സ്പീക്കിംഗ് ട്രൂത്ത് ദെയർ. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് സ്പീക്കിംഗ് ട്രൂത്ത്? ഹി സ്പീക്സ് ട്രൂത്ത് 3 out of 4 times. So this is 3/4. That is what it means. E1 എന്ന് പറയുന്നത് 6 വന്നു. 6 വന്നിട്ട് അയാൾ പറയാണ് 6 കാണിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ അവിടെ ട്രൂത്ത് പറയാൻ. ഹി ഈസ് സ്പീക്കിംഗ് ട്രൂത്ത് ദെയർ. സോ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് സ്പീക്കിംഗ് ട്രൂത്ത് 3 out of 4 times. So what is P of A given E2? E2 occurred. അതായത് 6 do not occur. ഡൈ എറിഞ്ഞപ്പോൾ 6 അല്ലാത്ത ഏതോ നമ്പർ കാണിച്ചു. But he is reporting that it is 6 means he is speaking lie. Speaking truth is 3/4. So what will be speaking lie? 1 minus 3/4. Complement of that which is 1/4. So P of A given E2 എന്ന് പറയുന്നത് 6 കാണിക്കുന്നില്ല but report 6 എന്ന് പറയുമ്പോൾ he is speaking lie. So the complement of this event A given E1 3/4 ആണ് speaking truth. So speaking lie will be 1 minus 3/4 which is 1/4. Therefore P of A E1 given A is equal to P of E1 into P of A given E1 by P of E1 into P of A given E1 by plus P of E2 into P of A given E2 which is 1/4. P of E2 is 5/6, P of A given E2 1/4. So you will get this as 3/24 by 3/24 plus 5/24 which is 3/8. LCM get cancelled. So the remaining is 3/3 plus 5 which is 3/8. So the probability that if 6 occurs, the probability that it actually if 6 has if he reports that 6 occurred, what is the probability that actually 6 has occurred is 3/8.